انگڑائی۔ رات بھر ملک کے مختلف شہروں میں بادل برستے رہے، سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور، کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں میں بارش سے خوش سردی کا خاتمہ ہو گیا، درجہ حرارت مزید گر گیا۔ پنجاب کے کئی اضلاع راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، سرگودھا، بہاول نگر اور چشتیہ میں تیز بارش۔ لاہور میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ مری میں وقفے سے شدید برف باری جاری، 12 انچ تک برف پڑ چکی۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش اور بھاری برف باری کا امکان۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری۔ ہری پور میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، گلیاں بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ تیرہ سے عارضی انخلا کرنے والے شہریوں کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری۔ پاک فوج نے 20 پھنسے ہوئے شہریوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ تیرہ ایڈمنسٹریٹو کمپلیکس میں متاثرین کے لیے 200 بستروں کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ متاثرہ افراد کو خوراک، گرم رہائش اور بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بچوں، بزرگوں اور معذور افراد کے لیے خصوصی انتظامات۔ صورتحال کی مسلسل نگرانی جاری۔ امریکہ نے ایران کی جانب بڑی فوجی فورس روانہ کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ طیارہ بردار بحری جہاز، جنگی بحری جہاز اور طیارے بھی شامل۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ تعیناتی احتیاطی اقدام ہے، اس کا لازمی مطلب فوجی کارروائی نہیں۔ ایران پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایک کیریئر اسٹرائک گروپ جس میں USS ابراہم لنکن بھی شامل ہے، مشرق وسطی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکی دھمکیوں پر ایران کا دو ٹوک رد عمل۔ کسی بھی حملے کی صورت میں فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل محمد پاکپور نے کہا ہے کہ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ایرانی افواج مکمل تیار ہیں اور ہتھیاروں کے ٹریگر پر ہاتھ ہے۔ ایران کی طاقت کا غلط اندازہ دشمن کے لیے خطرناک نتائج لائے گا۔ امریکہ یا صہیونی ریاست کی کسی بھی سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازہ کے لاپتہ افراد کے زندہ مل جانے کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں، تاہم لواحقین آج بھی معجزے کے منتظر۔ حکام نے 67 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ لاشوں کی باقیات ملنے کا سلسلہ جاری۔ حکام کے مطابق 67 کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا، 80 سے زائد تاحال لاپتہ ہیں۔ کراچی پولیس سرجن کا کہنا ہے کہ 15 لاشوں کی شناخت ہو چکی، 6 لاشیں مکمل تھیں، 8 کی شناخت DNA سے ہوئی، باقی لاشیں باقیات کی شکل میں۔ کراچی کے گل پلازہ میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق آگ ایک پھولوں کی دکان میں لگی۔ ممکنہ طور پر بچوں نے کھیل کھیل میں آگ جلائی، آگ بڑھی تو شارٹ سرکٹ ہوا اور آگ پھیل گئی۔ عمارت میں آگ پھیلی تو لوگ دروازوں کی طرف بھاگے، بھگدڑ مچ گئی۔ ممکن ہے کہ زیادہ تر اموات بھگدڑ مچنے سے ہوئی ہوں۔ آگ لگنے سے CCTV سسٹم مکمل خراب ہو چکا ہے۔ امریکی صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں نے غزہ پیس بورڈ کے مسودے پر دستخط کر دیے۔ غزہ پیس بورڈ کے مسودے پر دستخط ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں کیے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر عالمی سربراہان نے مسودے پر باقاعدہ دستخط کر دیے۔ ارجنٹائن اور آرمینیا نے بھی بورڈ آف پیس کے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ آذربائیجان اور بلغاریہ نے بھی غزہ میں مستقل جنگ بندی اور امداد کے لیے مسودے پر دستخط کیے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کا انعقاد۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تقریب میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز۔
गजा पीस बोर्ड और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी तवज्जो का मरकज बन गए। मुसवदे पर दस्तखत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप से मुसाफा, गैर रस्मी गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब इशारा करते हुए खैर मकदम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की डेवस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर अहम मुलाकातें। इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम जारी किया। कहते हैं तुर्क हम मनसब और फील्ड मार्शल के साथ आज के लम्हात शेयर किए। पाकिस्तानी और तुर्किया के अक़वाम के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम है। इसहाक डार की थाई हम मनसब से भी मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। भारत में अक़लियतों की मुबैना नस्लकशी के खिलाफ आज़रबाईजान में पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। भारतीय जाबराना पॉलिसियों पर शदीद तशवीश का इजहार। आलमी मीडिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने 1984 के फसादात, जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत कत्ल और सिखों की बड़े पैमाने पर हिजरत जैसे संगीन इंसानी हकूक़ के मामलात को आलमी एजेंडे का हिस्सा बना दिया। भारतीय गोदी मीडिया बौखलाहट का शिकार हो गया और पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए। सिख रहनुमाओं को इंतहा पसंद करार दिया गया। मुबस्सरीन के मुताबिक आलमी सतह पर भारतीय मज़ालिम बेनकाब होने पर मोदी हुकूमत एक बार फिर पाकिस्तान फोबिया में मुब्तला नजर आती है। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा के मुतासरा खानदान की घर आमद। मीर कराची ने मुतासरा खानदान से हमदर्दी और गहरे अफसोस का इजहार किया। मुर्तज़ा वहाब का मुतासरा खानदान के कारोबार की बहाली का ऐलान। कहा, मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। इस मुश्किल वक्त में हम मुतासरीन के अहले खाना के साथ खड़े हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के रेस्क्यू एहलकार ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। कोशिश है कि जल्द प्यारों को उनके हवाले करें। जिस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब्स और मॉडर्न इक्विपमेंट इस वक्त इन तमाम शहरों में, मंडी बहाउद्दीन है, चकवाल है, जेलम है, झंग है, टोबा टेक्सिंग है, शेखुपुरा है, मतलब 16 अजला है। इन तमाम के अंदर जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो इस वक्त जदीद तरीन इक्विपमेंट मौजूद है दुनिया में, वो इक्विपमेंट जो है इन कैथ लैब्स के जरिए प्रोवाइड किया गया है। गुल प्लाजा के मामले पर सियासी बयानबाजी नहीं करूंगी, ना ही इल्जाम तराशी होगी। ऐसा कोई भी वाक़या हो, तैयारियां पहले से होनी चाहिए ताकि नुकसान कम हो। अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहने लगी, कराची में आग लगना सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए अफसोस है। बसंत खामखा नहीं, हर इदारा ऑन बोर्ड है। हिफाजती तदाबीर से बसंत मनाएंगे। वज़ीर-ए-आला कल बसंत पर लाहे अमल का ऐलान करेंगी। जदीद और तरक्की याफ्ता सूबा पंजाब बनाने का सफर जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का दायरा कार ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया। घरों की तोसी के लिए बिला सूद कर्जों की मंजूरी दे दी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर। ज़मीन से महरूम अफराद को प्लॉट्स और आसान इकसात पर कर्ज फ्राहम किए जाएंगे। पहले मरहले में मुख्तलिफ अज़ला में 1,534 प्लॉट्स कुरानंदाजी से दिए जाएंगे। अब तक 67,000 से ज़ायद घर आबाद, 53,000 ज़ेर तामीर, 164 अरब रुपए के कर्जे फ्राहम। रिकवरी रेट 99% कायम। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर-ए-क़यादत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक इजलास। 21 अरब 53 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला ने सड़कों को बेहतरी की शहरी आमदोरफ्त, अवामी सहूलत और मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग़ से जोड़ते हुए 13 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट की मंजूरी दी। KMC को 26 बड़ी सड़कों की बहाली की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग में बताया गया कि शहर के 7 अजला में 400 से ज़्यादा सड़कों पर पेच वर्क और 9 सड़कों की मुकम्मल तामीर नौ होगी। सड़कों, नालों और स्ट्रीट लाइट्स के मंसूबों पर शफाफ, मायारी और बर वक्त काम के लिए फंड्स फौरी जारी करने की भी हिदायत।